नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज सुनिबा पश्चिम ओडिशार एक लोककथा घरे जह्न बाहरे जह्न। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे बुढ़ा बुढ़ी दुई जन थांती। तांकर गोटे बोली झुओ। झीटीर विवाह बयस हेबारु बुढ़ा बुढ़ी ताकू बाहा देवा पई इच्छा कले। हेले से झीटी को पर घर को पठेबा को चाहू नथिले। एणु से चाहूथिले कौनसी गोटे पुओ को घरे आनी घर जोया रखिबाकू। किंतु केही जने ये प्रस्ताव रे राजी हो नथिले। दिने बुढ़ा बहुत खोजाखोजी करी पिलाटीए जोगाड़ कला। ताकू आनी ता झीओ सहित बाहा देई घरे रखिला। हेले से पिलाटी थिला भारी बोका। पाठ साठ पढ़ी नहीं, निपट मूर्ख। ता ना जगन्नाथ। हेले गाँ लोके ता ना देइथिले पोलो बंधु। दिने बुढ़ी जोई पिला को कहिला, बाबू गो घरे रोषेई करिबाकू काठ बोली खंडिए नाही। टांगियाटा नहीं सुखिला काठ काटी आण। काठ आनिले जाई घरे रंधा बड़ा हबो। जगन्नाथ टांगियाटे धरी गला। गाँ सेपटे रास्ता कड़े देखिला जे गोटे गछरे सुखिला डालटी अछि। से गछ को चढ़िला। डालर अग आड़ को माड़ी मूल पटू काटिबा को लागिला। सेई बाट देई लोकटिए जाउथिला। काठ काटिबा शब्द सुनी से गछ उपर को अनाइला। देखिला लोकटे जेउ डालरे बसिची सेई डालर मूल को काटुची। से जगन्नाथ को लक्ष्य करी कहिला, तू बोकाटा किरे? जेउ डालरे बसिछु ता मूल को काटुछु। डालटा जेते बेले खसी पड़िबो ता सांगरे तू भी खसी पड़िबू। जगन्नाथ लोकटार कथा को उड़ेई देई परिहास करी कहिला, तू तो सब जानता, मते पाठ शिखौचु। मु जहा कली मोर मर्जी, सेथिरे तोर कौन जाए आसे? जा जा तो बाटरे जा। ये कथा सुनी बाट चला लोकटी मने मने हसिला। हौ हौ येने पाइबू ता फल कही से चलीगला। जगन्नाथ डाल काटिबारे लागिला। सुखिला डाल बेसी डेरी हेला नहीं। चाहू चाहू डालटी रड़मड़ करी खसी पड़िला। डाल संगे संगे जगन्नाथ भी पड़िला तले। हाथ गोड़ खंडिया खाबरा होईगला। भाग्य को तले धूली बाली थिबारु मुंड हाथ कि गोड़ जखम हेला नहीं। देहरु धूली झाड़ी से जाई गछ तले बसी भाबिला, लोकटा ये टिकी आगुरु जहा कहिथिला से कथा अक्षरे अक्षरे सत होईगला। एइटा मनीष नुहे भगवान। नहले मु गछरु पड़ी जीवी बोली जानिले केमिति? मने मने एकथा भाबी सेई लोक जाइथिबा बाटे दौड़िला। खंडे दूर गला परे सेई लोक को देखिला। संगे संगे दौड़ी जाई लोकटार पाद दुईटी जाबुड़ी धरी कहिला, तमे जहा कहिल सबु सत हेगला। तमे साक्षात रे भगवान। मु गोटिए कथा पचारिबी, उत्तर न पाइबा जाए गोड़ छाड़िबी नहीं। जगन्नाथर यही पागलामी देखी लोकटा भाबिला, एइटा निश्चय गोटिए बोका, नहले एमिति काहेकि होंता। कहिला, हौ हौ कह कौन कहूछु? जगन्नाथ पचारिला, मु केबे मरिबी कुह? लोकटी आ कबलरू रक्षा पाइबा पई किछि गोटिए न कहिले से ताकू छाड़िबो नाही बोली भाबी कहिला, जेउ दिन तू सरगरे दुई दुईटा जह्न देखिबू सेई दिन तू मरिबू। जगन्नाथ पाद छाड़ीदेला। लोकटा ता बाटरे चलीगला। जगन्नाथ डाल धरी घर को फेरिला। सेदिन रातिरे खियापिया करी शोइला। रातिरे ताकू निद नाही। से चाही थाए ता घरर छपर उड़ी जाई किछि अंश कणा होई जाई थाए। सेई बाटे जह्न आलुआ आसी घरे पड़ुछि। जगन्नाथर मनटा तो जह्न उपरे अछि। घर भितरे शोइथिले भी जह्न बेस तोफा दिसुछि। जगन्नाथ उठी करी बसिला। तापरे कबाट खोली दांड पटकू बाहरिला। देखिला दांडरे जह्न आलुआ पड़ी चिक चिक करुछि। आकाश को अनाई देला। देखिला सेठी गोटे जह्न हसुची। ता छाती रे छनका पशिला।
ଲୋକଟା କହିଥିବା କଥା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ମରିବୁ ବୋଲି ଲୋକଟା କହିଥିଲା। ଏକଥା ଆଉ ମିଛ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଗଛରୁ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଥିଲା, ପଡ଼ିଲେ। ମରିବା କଥା କହିଛି, ଏଥର ମରିବି। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଦେଖିଲି। ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ହେଲା, ଏଥର ମରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଲୋକେ କାନ୍ଦିବେ, ତାପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଇଠି ଶବ ପୋଡ଼ିବାକୁ ପୁଣି କାଠର ଚିନ୍ତା। ଘରେ ତ ଏତେ କାଠ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆସି ଠୁଳ ହେବେ। ମୋ ପାଇଁ ଘର ଲୋକେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବେ କାହିଁକି? ଘରେ ମଲେ ସିନା ହଇରାଣ ହେବେ। ଚୁପଚାପ ଯାଇ ସେଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ମଲେ ତ ଆଉ କେହି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାତି ଅଧରେ ଥିରିକିନା ପଳେଇଲା ମଶାଣି ପଦାକୁ। ସେଇଠି ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଅଧରାତି ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଟିଗୋଳ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା, ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଶାଣି ପଦାଟା ନିରାପଦ ଜାଗା। ମଶାଣିକୁ ସଭିଙ୍କ ଡର। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଜାଗାଟା ରାଇଜ ଯାକର ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଘର। ସେଥିପାଇଁ କେହି ରାତି ହେଲେ ମଶାଣିର ପାଖ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜାଗା। ଚୋରମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଭାଗବଣ୍ଟା କଲାବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ବଳିଗଲା। ଜଣେ କହିଲା, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କରିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଲା, ତୁ ସଭିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଠୁଳ କଲୁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ସିନ୍ଧି ଗାତ କିଏ ଖୋଳିଥିଲା? ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିଲି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର ଭାଗ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ମୀମାଂସା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁନି ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଶେଷକୁ ପାଟି ଖୋଲିଲା, କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗୋଳମାଳ ହେଉଛ? ଏଇ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସବୁ ଫଇସଲା ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ପାଟି ଶୁଣି ଚୋରମାନଙ୍କର ଚେତା ପଶିଲା। ଚୋରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶିଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଆସିଲି ମାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଶୋଇଛି। ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଏ ମଶାଣି ପଦାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଲୋକଟା ନିପଟ ବୋକା। ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ଏକଥା ଭାବି ବଳକା ଟଙ୍କାତକ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଚୋରି କରି ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ରାତିରେ ସଭିଏ ମିଶି ସାଧବ ବୁଢ଼ା ଘରକୁ ଗଲେ। ସିନ୍ଧିଗାତ ଖୋଳି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବୁ ଏଇ ଗାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ଆମେ ବାହାର ପଟେ ଥାଇ ସେ ସବୁ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଆଣିବା, ଆଉ ଏଇ ମଶାଣି ପଦାରେ ଭାଗବଣ୍ଟ କରିବା ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଧିଗାତ ବାଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାମ୍ପିରେ ଗୋଡ଼ ତାର ହଡ଼ବଡ଼େଇ ହେଲା। ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଫଟା ଝାମ୍ପି ଗୋଟିଏ ପାଇଲି, ବଢ଼େଇ ଦେବି କି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ? ବୋହି ଆଣ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ହଉ ହଉ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଘର କୋଣକୁ ଗୋଟାଏ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଥିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧିଗାତ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ତାକୁ ଆଣିବି କି? ଚୋରମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହୋଇବେ ଭକୁଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ସିନ୍ଦୁକ, ବାକ୍ସ, ଗରିଆ, କଂସା ବାସନ ଯାହା ପାଉଛୁ ବୋହି ଆଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଯାଇ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଚୌକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୌକି ଉପରେ ଟିକିଏ ବସିଲା। ତାପରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଓହଳିଥିଲା।
ସେଥିରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭୁସ୍ କିନି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ମରିଗଲି ହୋ ବାପା କହି ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଆଣିଲା। ଏତେବେଳେ ତା ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇବା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୃଦଙ୍ଗ କେମିତି ବାଜୁଛି ଟିକିଏ ପରଖିବାକୁ ତା ମନ ଟକଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଚୌକିରେ ବସି ମୃଦଙ୍ଗକୁ କୋଳରେ ଧରି ଖୁସି ମନରେ ବଜାଇଲା। ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ ଶୁଣି ସାଧବ ଘର ଲୋକେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଏ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଜାଳି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଧାଇଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଚୌକିରେ ବସି କେହି ଜଣେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ହାତରେ ଯେ ଯାହା ଧରିଥିଲେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ବାଡ଼େଇ ପକାଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲା, ଭାଇମାନେ ଯାହା ପିଟିଲ ପିଟିଲ, ଆଉ ପିଟ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖ, ତୁମ ଘରର କିଛି ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ଚୋରମାନେ ସିନ୍ଧିଘାତ କରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଢୁକାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ପାଇବୁ ସିନ୍ଧିଘାତ ବାଟେ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୃଦଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତମେମାନେ ସବୁ ଉଠିବାରୁ ତୁମର ଟଙ୍କା ସୁନା ବାସନକୁସନ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥିରେ ତୁମର ଲାଭ ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା? ମୋତେ ପିଟୁଛ କାହିଁକି? ଓଲଟା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସାଧବ ବୁଢ଼ା ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋକା ହେଲେ ବି ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କଥା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋର ନୁହେଁ। ତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତା ହାତରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦା କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଚୋରମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧରି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ଭାରତର ଲୋକକଥା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କାହିଁ କୋଉ କାଳର କଥା। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ହସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାଇଲି ମାଇଲି ବ୍ୟାପୀ ଏଇ ମହକ ଚହଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେତେ ହସାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଜମା ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଥିଲା ଅତି ଛୋଟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କର ଦେଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରିବା କଥା ଦିନେ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥରେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ତମେ ହସ, ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ତମ ପାଟିରୁ ମଲ୍ଲି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର ହସିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଆଦୌ ହସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ତମର ବହୁତ ସାହସ, ତମେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜମା ହସୁନା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବ। ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନ ହସିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଏଇ କାରାଗାରରେ ରହିବ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଠିକ୍ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା। ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଛୋଟା ଲୋକଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେଇ ଛୋଟା ଲୋକକୁ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ରାଣୀ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନିତି ରାତି ଅଧରେ ସେ ଛୋଟା ଲୋକର କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାତି ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମଲ୍ଲି ରାଜକୁମାର
ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଝରକା ଫାଙ୍କୁରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଦେଖୁଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ବାହାନା କରି ସେ ଚୁପଚାପ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରାଣୀ ଜମା ଆସୁନଥାନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ଶେଷରେ ରାଣୀ ଛୋଟା ଲୋକ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତା ଆଶା ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ 8-10 ପାହାର ପିଟି ଦେଇ ଗଲା। ରାଣୀ ମାଡ଼ ଖାଉଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଣିଥିବା କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ପିଠାପଣା ଛୋଟା ଲୋକଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଛୋଟା ଲୋକଟି ପେଟେ ଖାଇଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଛୋଟା ଲୋକଟି ରାଣୀକୁ ବାଡ଼େଇଥିବାରୁ ଅନୁତାପ କଲା। କଅଁଳ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମୂର୍ଖ କ'ଣ ନ କଲି? କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ତମକୁ ମାଇଲି। ତମେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଉପରେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ। ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଜମା ରାଗି ନାହିଁ। ତମେ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସତେକି ମୋତେ 14 ଭୁବନ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ଧୋବାଟିଏ ବସିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସେ ଥରୁଥିଲା। ସେଇ ଧୋବାର ଗଧ 7 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ବିଚରା ଧୋବାଟି ଗଧକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହୋଇ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ 14 ଭୁବନ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ଭାବିଲା, ରାଣୀ 14 ଭୁବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋ ଗଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ଚଟାପଟ ଉଠି ପଡ଼ି ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲା, ରାଣୀ ମା, ମୋ ଗଧ କୋଉଠି ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତୋ ଗଧ କେଉଁଠି ଅଛି? ଧୋବା କହିଲା, ଆପଣ ପା ଏବେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ଭୁବନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୋ ଗଧଟି କେଉଁଠି ଅଛି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥିବା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହୋ ହୋ ହସି ଉଠିଲେ। ହସ ଚାପିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହସକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି। ସାରା ରାତି ସେ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମାଇଲି ମାଇଲି ଦୂର ଚହଟି ଗଲା। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାର ପ୍ରହରୀ ବଡ଼ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କହିଲା, ମଣିମା, ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସି ହସି ଚଟାଣ ଉପରେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମହମହ ମଲ୍ଲୀ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ବାହାରୁଛି। ବଡ଼ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ସେଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହସିବାକୁ କହିଲି, ତମେ ଟିକିଏ ବି ହସିଲ ନାହିଁ। ମୋ ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରୁ ଏଯାଏ ତମେ କାହିଁକି ହସୁଛ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ କୁହ। ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାର ହସିବାର କାରଣ କହିବାକୁ ଅରାଜି ହେଲେ। ରାଜା ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଶେଷରେ ସେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ। ଏଥର ବଡ଼ ରାଜା ମଲ୍ଲୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସସମ୍ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଅସତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ଚୂନ ଭାଟିରେ ପକାଇ ଦେଲେ।